58 मिनट हो गए। हाँ, कुछ कहना है तो कह दो, बाकी तो अब क्या कहूँ। कुछ याद आता हो बोलो। देखो ब्रह्मा कुमारी का भी राज मैंने बोल दिया ना कि तुम जो सोते वो नहीं है, वो अभी छोटू राम ही चला रहा है उसको, नानू राम के द्वारा। बहुत नानू राम ने अनेक रूप निकाल के निराकार स्टेज में उनको रेज मार मार के सारी दुनिया से इकट्ठा करके वो बनाया है। फोटो में कोई वहाँ है, कोई में कोई भी शंकर पार्टी में गए, मगर वहाँ वाणी में इनकी शंकर पार्टी के लिए बोला हुआ है। मैं उसको याद नहीं करता क्योंकि वो वहाँ इतनी तमोप्रधान आत्माएं बन गई कि याद करने जैसा नहीं है। उनके लिए वाणी में बोला हुआ है कि श्रीमत से बरखिलाफ चलने वाले आसुरी संप्रदाय, वाणियों में कहा हुआ है। कहाँ है यह श्रीमत से बरखिलाफ चलने वाला आसुरी संप्रदाय? कहाँ है? बीके वाले तो वहाँ तो प्योरिटी सिखाते हैं, स्व परिवर्तन का ज्ञान सिखाते हैं, आत्मस्वरूप की अनुभूति कराते हैं। भले आदि कला वाले से याद करते हैं, शिव बाबा से, तो अच्छा है ना, उनको पावर नहीं मिलती, नहीं तो वो विनाश कब के कर लेंगे। 76 में विनाश कर देते, हमें तो चांस ही नहीं मिलता मुझे ज्ञान उतारने का चांस ही नहीं मिलता क्योंकि 76 में तो मैं 20 साल का ही था, तब तो ज्ञान में भी नहीं आया और वो विनाश कर रहे थे। मगर इसके पास पावर नहीं थी, तो न 76 में हुआ, न 86 में हुआ, न 96 में हुआ, न 2000 में हुआ, आज तक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनको तो अपने आप का ज्ञान भी नहीं है। वहां बेहद की आत्मा बैठी, उनको ज्ञान ही नहीं है कि मैं बेहद कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूं। वो तो सिर्फ बस ये धरती पर 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, सत्युग में 8 कृष्ण, 8 राधा कृष्ण, 8 वही लक्ष्मी नारायण, 8 लक्ष्मी नारायण, 12 राम, 12 सीताएं, सत्युग 13, 1250 4 युग, 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, वो बहु रिपीट होना, बस इससे आगे ज्ञान। वो भी ऊपर से ही सारा प्लान के हिसाब से झूठा ज्ञान दो ताकि आत्मा आगे ये झूठ समझ के आगे तो बढ़े, मगर झूठ में ही फंस गए। वही माया है, वही माया है, झूठ हमारा इल्यूजन, माया। वेद के बच्चे 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में फंस गए ना, वही तो जबरदस्त माया है। तो अब माया से पार निकलेंगे। 33 कोटि देवता भी जीवन मुक्ति में जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं उनको मुक्ति की बजाय जीवन मुक्ति मिले। पूरे मल्टीवर्स में काफ़ी आत्माएं, 90% से ज़्यादा मुक्ति में चली जाएगी पूरे मल्टीवर्स में, 10% ही जीवन मुक्ति में जाएंगे। मैंने हमेशा कहा है G8 से G17 तक की जो आत्माएं हैं वो जीवन मुक्त होगी, क्योंकि 10 कला का मल्टीवर्स बनेगा ना अविनाशी। ने तो 10 वायुमंडल में 10 कला का परम लाइट होगा, परम लाइट होगा तो 20 कला का परम महतत्व होगा, तो 40 कला का परम आकाश तत्व होगा, तभी अविनाशी टिक पाएगा। 10 कला से नीचे पावर होगा वायुमंडल में तो आत्माओं को 4-5 गुनी तो पावर सबको दी जाएगी। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का पार्ट भी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे बच्चे। नया मल्टीवर्स अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। ऊपर में भी, बेहद के विश्व में भी सर्जन की शक्ति पर रोक लगा दी है, कोई भी सर्जन नहीं करेगा। अब जो जिस हाल में है वही रहेगा। जहाँ पावर लॉस है सबको पावर दे रहे हैं, सब ऊपर में सबको देंगे, सभी को देंगे। सभी बच्चे खुश तो हो ना? कुछ कहना चाहते हो तो कह दो फिर। हाँ, अच्छा है इन लोगों के पास, विनाशियों के पास पावर नहीं दी गई, ना दी, अगर विनाश कब से हो जाता। तो कहाँ वो क्या आत्मा का हाल क्या होता? महाभारत के बाद जो विनाशकारी आत्माओं का क्या हाल होता है? कोई भी युद्ध धरती पर होता है, चाहे कोई भी युद्ध हुआ, तो जो आत्मा युद्ध में मरती है, उन आत्मा जब शरीर छोड़ती हैं तो आत्मा तो सूक्ष्म में रहती है, तो कितनी चिल्लाती होगी, अंतमति सुगति। हाँ, वो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, बहुत खुश है, वो काम कर रही है अपना। वो वही तो बेहद के विश्व का जाने का रास्ता बना रही है, वही सब कुछ यही करवा रही हूँ ऊपर, वही सब कुछ बना रही है, सारी लिफ्टें, जाने का रास्ता सब कुछ ऊपर में बना रही हूँ। अभी वो बेहद की कला के 45% पर वो काम कर रही हैं, वो जाने का रास्ता सारा वो फाइनलाइज कर रही हैं। वो सब बेहद की कला का जाने का जो रास्ता है वो बना रही हैं। वो 45% तक पहुंची हुई है, और वो बेहद के बच्चों को जो विमान जाएगा जाने का वो रास्ता फाइनल कर रही है। वो सब कुछ तो उसी नहीं बनवाया, ये सारी G2 से लीड टेकिस पेड़ी सारा वो पावर दे दे के सबसे बना रही है, सबसे बनवा रही है। सबको बेहद के बच्चों को जाने का रास्ता वही बना रही है।
हाँ चलो अभी बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। हाँ इतना सबको बता दिया, सारे राज खोल दिए, अंत में सारे राज वाणी में बोला, अंत में बाप सारा राज खोल देगा। तो कोई जो राज जानेगा वो नाराज नहीं होगा, जो राज नहीं जानेगा वो नाराज होगा। इसलिए सारे राज ज्ञान, ये राजयोग है। जो सारा राज जानने वाला राजयोगी है, जो सारा राज जानने वाला, जो सारा राज जानेगा, कोटों में कोई, कोई में कोई, इसमें बिरला मुझे जानते हैं, वो राज जानेगा। पूरा ड्रामा प्लान बनाया गया, ड्रामा प्लान अनुसार वो चल रहे हैं। तो जो सारा राज जानेगा, ड्रामा का सारा बेहद का विश्व का ज्ञान जानेगा, वो कभी राज जानने वाले नाराज नहीं होते हैं। नाराज हो जाते हैं वो जो राज नहीं जानते। इसलिए सारा राज जानो, राज योगी माना सारे राज जानने वाले, बेहद का राज जानने वाले, बेहद के ज्ञानी, बेहद का राज जानने वाले, बेहद का आदि मध्यंत का ज्ञान जानने वाले, वो बेहद के राजयोगी। तुम बेहद के राजयोगी हो। परम शांति, परम शांति, परम शांति सभी, परम शांति। नमस्ते सभी बच्चों को, नमस्ते। పరం శాంతి. బేహద్ పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు, బాపూజీ దశరథ్భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ లైవ్ షోలో చెప్పినటువంటి లాస్ట్ బిట్ యొక్క హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అంటున్నారు, పిల్లలకు చెప్పాల్సిందంతా చెప్పేశాను, ఇంకా చెప్పేది ఏం లేదు, ఏమన్నా అడగాలి అంటే అడగండి అంటూ బ్రహ్మకుమారిస్ యొక్క రహస్యాన్ని మొత్తం నేను చెప్పేశాను. ఇక వాళ్ళు ఆలోచించే విధంగా వినాశనం అనేది జరగటం లేదు. ఇది నానూరామ్ ద్వారా చోటురామ్ బాపూజీ అనగా బేహద్ అకరి బాపు చేయిస్తూ ఉన్నారు. నానూరామ్ అనేక రూపాలను తీసి రేసెస్ వేసి కోట్ల మందిని అక్కడకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు. విశ్వం మొత్తానికి కూడా సందేశం అందివ్వాలి అని వారి యొక్క లక్ష్యం. కోట్లల్లో కొద్దిమంది అనగా 800 కోట్లల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అనేక రకాల కేటగిరీ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు అన్ని చోట్ల నుండి ఈ భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి ఆత్మలందరినీ బీకే దగ్గరికి చేర్చటం నానూరామ్ యొక్క పని. ఇంకా అక్కడి నుంచి శంకర్ పార్టీలోకి కొద్దిమంది వెళ్తూ ఉంటారు. శంకర్ పార్టీ గురించి మీకు చాలా పాయింట్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇక వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవటం అనవసరం. అక్కడ పూర్తిగా ఇప్పుడు తమో ప్రధాన ఆత్మలుగా అయి కూర్చున్నారు. మురళిలో చెప్తారు కదా, శ్రీమతానికి విరుద్ధంగా నడుస్తున్నటువంటి ఆసురి సంప్రదాయం వాళ్ళ యొక్క నీడ కూడా మీ మీద పట్టానికి వీల్లేదు అని అంటూ ఉంటారు. బ్రహ్మకుమారిస్లో అయినా ప్యూరిటీ యొక్క పాఠాన్ని చక్కగా నేర్పుతూ ఉన్నారు. స్వపరివర్తన యొక్క జ్ఞానం నేర్పుతూ ఉంటారు. ఆత్మస్వరూపం గురించి కూడా చెప్పారు. భలే బీకే వాళ్ళందరూ కూడా ఆఫ్ కళ పవర్ ఉన్నటువంటి శివబాబాని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే వాళ్లకు పవర్ రావటం లేదు. లేకపోతే వాళ్ళు ఎన్నోసార్లు వినాశనం అవుతుంది అనే సంవత్సరాల డేట్స్తో సహా చెప్పారు. నిజంగా వాళ్ళ దగ్గర ఆ పవరే ఉంటే ఈ పాటికి ఎప్పుడో నిజంగానే వినాశనం అయిపోయేది. బేహద్ జ్ఞానాన్ని నేను దించాల్సిన అవసరం కూడా లభించేది కాదు అంటున్నారు బాపూజీ. 1976లో వినాశనం అవుతుంది అని చెప్తే అందరూ కూడా మొత్తం యావదాస్తి తీసుకొచ్చి సంస్థలో పెట్టేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా ఆ సమయంలో నాకు 20 సంవత్సరాలే అంటున్నారు బాపూజీ. అంటే బాపూజీ 1956 డిసెంబర్ 13 తారీఖున జన్మ తీసుకున్నారు. 1976కు బాపూజీకి 20 సంవత్సరాలు. ఇక జ్ఞానంలోకి, సబ్జెక్టులోకి నేను రాలేదు. వాళ్ళు వినాశనం చేసేస్తే బేహద్ జ్ఞానం ఎలాగ అందేది మీ అందరికీ? అందుకని వాళ్ళ సంకల్పం అనుసారంగా, వాళ్ళ ప్లాన్ అనుసారంగా
వినాశనం అనేది జరగటం లేదు, వాళ్ళ దగ్గర పవర్ లేనే లేదు. అందుకని 1976లో వినాశనం వాళ్ళు చేయలేకపోయారు. దీని గురించి మురళిలో 2 సంవత్సరాలే ఉంది, 1 సంవత్సరమే ఉంది, 3 సంవత్సరమే ఉంది, 1.5 సంవత్సరమే ఉంది అని చాలా మురళీలు ఉన్నాయి. ఇవి పాత మురళీల్లో ఉన్నాయి. ఎవరైతే ఈ మురళీలు చదివారో పాతోళ్ళు వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు. తర్వాత 86లో అన్నారు, 96లో అన్నారు, 2000 సంవత్సరంలో వినాశనం అని చెప్పారు. చివరికి 2012లో కూడా చెప్పారు. మరి ఇంతవరకు కాలేదే అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది? వాళ్ళ సంకల్పంలో పవర్ లేదు, వారి దగ్గర ఈ యొక్క విషయం గురించి అర్థమే కావటం లేదు. అక్కడున్న బేహద్దు పిల్లలు వాళ్ళు దీని గురించి ఎందుకు ఇంకా అర్థం చేసుకోవటం లేదు? బేహద్దు జ్ఞానం ఇంతవరకు వాళ్ళు పొందలేకపోయారు. మేము ఏ కేటగిరీకి చెందిన ఆత్మలము అనేటువంటి విషయం వాళ్ళు తెలుసుకోలేదు. భూమిపైన 5000 సంవత్సరాల వరల్డ్ డ్రామా అంటూ సత్యయుగంలో 8 మంది లక్ష్మీనారాయణులు, రాధాకృష్ణులు, ఇక త్రేతాయుగంలో 12 మంది సీతారాములు, సత్యయుగం 1250 సంవత్సరాలు, త్రేతాయుగం 1250 సంవత్సరాలు, సత్య త్రేతాయుగాల్ని కలిపి ఒక అర్ధకల్పము అని, తర్వాత ద్వాపర కలియుగము 1250 సంవత్సరాలు, 2500 సంవత్సరాలు మరో అర్ధకల్పము, మొత్తం 5000 సంవత్సరాలు వరల్డ్ డ్రామా. ఇదే మాటి మాటికి రిపీట్ అవుతుంది. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఊబహు రిపీట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఎలా జరిగిందో 5000 సంవత్సరాల క్రితం ఎలా ఉందో మళ్ళీ అదే విధంగా డ్రామా వస్తుంది అనే జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేస్తూ వచ్చారు. వీళ్ళ దగ్గర 5000 సంవత్సరాల జ్ఞానం తప్ప ఇంకేమీ లేదు. అసత్యమైన జ్ఞానం విన్నా ఎందుకు వీళ్ళు పరిశీలించుకోవటం లేదు? అక్కడున్న బేహద్దు పిల్లలు ఎందుకు సత్యాన్వేషణ చేసి బేహద్దు జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవటం లేదు? అట్లాగన్నా తెలుసుకుంటారేమో అనుకున్నారు ప్లాన్ అనుసారంగా. అందరూ అసత్య జ్ఞానంలోనే ఇరుక్కుపోయారు. ఇదే పెద్ద మహామాయ. మాయ అంటే ఇల్యూజన్, జూటి మాయ, జూటి కాయ. బేహద్దు పిల్లలు 5000 సంవత్సరాల డ్రామాలో ఇరుక్కుపోవటం అంటే మాయ ప్రపంచంలో ఉండటమే. మాయ ప్రపంచంలో బయటపడేది ఉందా? వచ్చేదే ఉంది. 33 కోట్ల దేవతలకు కూడా జీవన్ముక్తి ఇవ్వాలి అనే బేహద్ బాపూజీ యొక్క ప్లాను. ఇక మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ముక్తి పొందేవాళ్లే. వాస్తవంగా 33 కోట్ల దేవతలు కూడా ముక్తి పొందేవాళ్లే. ముక్తికి బదులుగా జీవన్ముక్తిలోకి తీసుకుని వెళ్ళాలి అనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్లో అయితే 90% ఆత్మలందరూ ముక్తి పొందేవాళ్లే. మిగతా 10% మాత్రమే జీవన్ముక్తి పొందేవాళ్ళు. వీళ్ళు G8 నుండి G17 వరకు ఉన్నటువంటి ఆత్మలు జీవన్ముక్తి పొందుతారు అని నేను వీడియోల్లో కూడా చెప్పాను. అదే కాకుండా మరి ఏదైతే 100 కళల మల్టీ యూనివర్స్ ఉందో దాని లోపల 10 కళల ఆ పవర్ని నింపితే అది అవినాశి మల్టీవర్స్గా తయారవుతుంది. అది కొత్తగా తయారు చేయడానికి ప్లాను. దీని లోపల 10 కళల పరం లైటుని ఉంచితే 20 కళల పరం లైటు పరం మహత్తత్వము, 40% పరమ ఆకాశతత్వము ఉంచినప్పుడు ఈ 100 కళల మల్టీవర్సు అవినాశిగా ఉంటుంది. ఇక అది మరలా పడిపోకుండా, మృత్యులోకం కాకుండా, స్థూల ప్రపంచం తయారు కాకుండా ఉంటుంది. మల్టీవర్సులోని వాయుమండలంలో 10 కళల పరం లైట్ పవర్ ఉంచడం జరుగుతుంది. అప్పుడే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు జీవన్ముక్తిలో ఉంటారు. జీవన్ముక్తి యొక్క పార్ట్, ముక్తి ఇచ్చేటువంటి పార్ట్ అతి త్వరలోనే ఇప్పుడు ప్రారంభం అయ్యేదే ఉంది. కొత్తగా మల్టీ యూనివర్స్ని తయారు చేసేదే ఉంది. ఇక పైన కూడా ఎక్కడైతే 100 కళల నుండి బేహద్ కళల ప్రపంచం వరకు, బ్రహ్మాండాల వరకు రచన చేసుకుంటూ ఇప్పటి వరకు ఉన్నారు. ఇక రచన ఆపేయండి అని ఒక కొత్త నియమం అనేది పెట్టడం, రచన ఆపించడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు వాళ్ళలో ఎంత పవర్ లాస్ అయిందో, ఎలా ఉన్నారో అంతవరకే అలా ఉండిపోతారు. తర్వాత వాళ్లకు పవర్ ఇవ్వటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే నేను పైన నాకు చాలా పని ఉంది అని చెప్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. బచ్చే అందరూ ఖుషీగా ఉన్నారు కదా, అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు కదా అని అడుగుతూ ఉన్నారు.
మంచిది, ఇంకా ఏమన్నా అడగాలి అంటే అడగండి అని చెప్పేశాను. బీకేల దగ్గర పవర్ లేదు అని చెప్పాను. నిజంగా బీకేస్ దగ్గర పవర్ ఉంటే వినాశనం చేసేసి స్వర్గాన్ని భూమి మీదకి తెచ్చేవాళ్ళు, సతయుగం వచ్చేసింది అని చెప్పేవాళ్ళు. వినాశనం యొక్క డేటు అనగా సంవత్సరాలు కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడో చెప్పేశారు. ఇంకా పైగా మహాభారత యుద్ధము భూమి మీద జరగలేదు, రామాయణ యుద్ధం భూమి మీద జరగలేదు, వేదాలు శాస్త్రాలు రాంగ్ అని తప్పుడు ప్రచారం కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడికి చేరారు బేహద్దు పిల్లలు. అయినా అర్థం చేసుకోవడం లేదు, బుద్ధి వికసించడం లేదు. చెప్పాను కదా, పత్తరు బుద్ధిగా అయిపోయారు అని. వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్న మాట వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అవుతుందో వాళ్ళు బేహద్దు జ్ఞానం దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు. ఒకటో ప్రపంచ యుద్ధం, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది, ఇక మూడో ప్రపంచ యుద్ధం వస్తుందని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. అదే మహా వినాశనం అనుకుంటున్నారు. ఇక అనంతబాయి బాపూజీని ప్రశ్నిస్తున్నారు. బాపూజీ, నీరు దీది ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, నీరు దీది బేహద్దు పిల్లలు తిరుగు ప్రయాణంగా వెళ్ళుటకు రూట్ మ్యాప్ని సర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు, లిఫ్ట్ను కూడా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. పైన కార్యక్రమం అంతా కూడా నీరు దీదీనే చూస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నీరు దీది బేహద్దు కళల బ్రహ్మాండంలో 45% దగ్గర పనిచేస్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు కళల బ్రహ్మాండంలోకి వెళ్ళుటకు ప్రాసెస్ను, ప్లాన్ని అంతా ఆమె తయారు చేస్తూ ఉంది. G2 నుండి ఏదైతే లిఫ్ట్లు ఉన్నాయని చెప్పానో అవన్నీ కూడా నీరు దీదీనే తయారు చేస్తూ ఉన్నారు, తయారు చేసేశారు. అందుకనే రెడీగా ఉన్నది అని చెప్పడం కారణం అదే. అక్కడ ఎవరిపైన అయినా సరే, ఎవరికైనా పవర్ ఇవ్వాలి అనేది కూడా నీరు దీది చూస్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు పిల్లలందరికీ కూడా ఇప్పుడు బేహద్దు రహస్యాలు ఓపెన్ చేసి చెప్పాను కదా, బేహద్దు పరం మహాశాంతి అని చెప్తూ ఉన్నాను. బాపూజీ అన్నారు, అంతిమంలో బాపు రహస్యాలన్నీ ఓపెన్ చేస్తారని మురళీ పాయింట్ ఉంది. రహస్యాలు చెప్పకపోతే పిల్లలు నారాజ్ అయిపోతారు, అసంతృప్తిగా దుఃఖంగా ఉంటూ ఉంటారు. అందుకనే అంటారు, రాజుకో జాన్నే వాలే నారాజ్ నహీ హోంగే, రాజుకో నా జానేంగే తో నారాజ్ హో జాయేంగే. అనగా రహస్యాలు తెలుసుకోకపోతే వాళ్లకు ఏదో తెలుసుకోలేదు అనే అసంతృప్తి ఉంటుంది. తెలిస్తే సంతృప్తి, శాంతిగా ఉంటూ ఉంటారు. జ్ఞాన యోగాలు తెలుసుకున్న వాళ్లే రాజయోగులు అంటారు. కానీ సృష్టి రహస్యాలు తెలుసుకున్న వాళ్ళే రాజయోగి. రాజ్ అంటే రహస్యము, యోగి అంటే యోగం చేసేవాళ్ళు. రచయిత యొక్క రహస్యాలు తెలుసుకుంటే, సృష్టి ఆది మధ్య అంత రహస్యాలని తెలుసుకుంటే రాజయోగులు అవుతూ ఉంటారు. ఇలాగా ఎవరైతే బేహద్దు జ్ఞానాన్ని తెలుసుకునే వాళ్ళు కోట్లల్లో కొద్దిమంది, కొద్దిమందిలో కూడా కొద్దిమంది. చెప్పాను కదా, కోట్లల్లో కొద్దిమంది బీకేలోకి వెళ్తే, కొద్దిమందిలో కొద్దిమంది అడ్వాన్స్కి వెళ్తే బేహద్దు జ్ఞానాన్ని చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే తెలుసుకోగలుగుతూ బాపూజీ దగ్గరికి రాగలుగుతారు. పూర్తి డ్రామా ఎలా తయారైంది, బేహద్దు డ్రామా, సృష్టి ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం ఏంటి అనేది తెలుసుకోవటమే రాజయోగము. రాజయోగులుగా కావాలి అంటే రహస్యం గురించి అన్వేషణ అనేది చేస్తూ ఉండాలి. బేహద్దు విశ్వం ఎంత పెద్దది, ఎలా రచించబడింది, అక్కడ నుండి హద్దుల ప్రపంచం ఎలా వచ్చింది అని తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు ఎప్పటికీ ఇంకా అసంతృప్తి అనేది ఉండనే ఉండదు పిల్లలకి. బేహద్దు సృష్టి ఆది మధ్య అంత రహస్యాలను తెలుసుకునే వాళ్ళే మీరు బేహద్దు రాజయోగులు. మీరెవరు? బేహద్దు రాజయోగులు. అర్థమైంది కదా అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకేం చెప్పను అంటూ బేహద్దు పిల్లలందరికీ కూడా బేహద్దు పరం మహాశాంతి అంటూ, సభీ బచ్చంకో నమస్తే, పిల్లలందరికీ నమస్కారం అంటూ బాపూజీ చేతులు జోడించి మరి నమస్కారం పెడుతూ ఉన్నారు. మనందరం కూడా బేహద్దు బాపూజీకి, ఆల్మైటీ అథారిటీ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడైన బేహద్దు దాదాజీకి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం చెప్తూ ఉన్నాం. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ రోజు పెట్టేటువంటి తెలుగు వీడియోలు,
అనంతభాయ్ మోటివేషన్ వీడియోలు, మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు మీ యొక్క మొబైల్కి రావాలి అంటే గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత మీకు జ్ఞానం అర్థమైతే బేహద్ రాజయోగులుగా కండి. రహస్యాలు తెలుసుకుంటే మీకు ఏ డౌట్లు అనేవి ఉండవు. సంతృప్తిగా మీరు జ్ఞాని యోగి జీవితాన్ని అవలంబించగలుగుతూ ఉంటారు. ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. బేహద్ పిల్లలుగా బేహద్ విశ్వసేవ, విశ్వ కళ్యాణం చేయగలుగుతారు. విశ్వ పరివర్తనకు ఆధారంగా స్వపరివర్తన చేసుకుంటూ విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే.